ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। निरमा कहिले साधु माने तो पेट को खाउछंती ताहाकू भिक्षा काहींकी कहती भोजन काहींकी कहती नहीं। नीर बापा कहले आजिकाली तो नारी माने बहुत पाठ पढ़ी केते केते कथा जानी सारिलेनी साधु मानकर भिक्षा कौन जानी ना हो सेमाने तो तमको सेमाने कौन तमको भिक मागुचंती। नीरमा कहले मु कौन से कथा कहली सेमाने भिक्षा काहींकी कहती। नीर बापा कहले सेमाने हेले सर्वत्यागी सन्यासी उदर हेउची तांकर एकमात्र भिक्षा पात्र तेणु करी उदर पुरेवा पाई जीवन रक्षा करिवा पाई सेमाने भिक्षा मागंती तांकर भिक्षा पात्र पूरण करिवा पाई। नीरमा कहले कौन सेमाने सर्वन्यासी नुहंती तो कौन। नीरमा कहले मु कौन कहली तमे कौन कहल मु कहली सर्वत्यागी सन्यासी मु सर्वन्यासी कही नाही। सबु सेमाने त्याग करिसंती तेणु तांको सर्वत्यागी कहा जाए किंतु तमे कहूच सर्वनाशी। नीरमा कहले मु ताले सुनी पारिली नाही मोर भूल हो गला एबे कुह। नीर बापा कहले सेमाने केवल शरीर रक्षा निमित्त अन्न भिक्षा ग्रहण करती अन्य भिक्षासींक परी झुलामुणी धरी द्वार द्वार बुली भिक मागंती नहीं। केवल रंधा खाद्य व्यतीत अन्य किछि भिक्षा मागंती नहीं ताहा पुणी गोटिए बकत निमंते। भिकारी माने मुष्टि चाउल मागंती अनेक दुखी दरिद्र थांती सेमानंकर भिक न मागिले सेमाने उपास रहिबे किंतु अलेख साधु किंबा अलेख नाम धरी मुष्टि भिक्षा ग्रहण करिवा नियम विरुद्ध। जेउ गृहस्थ आत्मा चिन्ही यही महात्मा मानक अन्नदान करती सेमानंकर जीवन धन्य हो जाए। नीरमा कहले तेबे काली सकाळु जाई कुंभार घरु नुआ हांडी आण मु रोषेई करदेवी सेमाने भिक्षा करिवे। नीर बापा कहले आम हांडीशाल रे जो हांडी अच्छी तहिरे चलिबो। नीरमा कहले येणे कहूच साधु माने देवता सेणे कहूच पुरुणा हांडी रे खाइबे। नीर बापा कहले हाँ सेइथिरे ही खाइबे कारण आम घरे जहा अछि साग कांजी जहा अछि ताहा भोजन करिवे सेतिरे कौनसी बारण नाही किंतु परिष्कार पात्र रे रंधा जीव शुद्ध पुत भाव रे रंधा जीव संकुड़ी करा जीव नाही। जदि साधुंक निमित्त रंधन करा जाय थाए तेबे साधु भोजन परे गृहस्थ व्यक्ति माने भोजन करिवे नचेत पाप हेब। जदि आम परिवार सकाशे अन्न व्यंजन करा जायछि परिवार रो पिला छुआ खाई पारिबे। आत्मा सेवा सकाशे गृहस्थर पाकशाला हेउछि एक यज्ञशाला। पाकशाला एपरि एक स्थान सेठारे जंदा पिंपुड़ी ठारू चंडाल ब्राह्मण साधु अतिथि पर्यंत समस्ते भोजन पाई जीवन रक्षा करि पारिबे। एणु जेतेबेले साधु अतिथि पहुँचिले गृहस्थर सत्कार करिबा विधि अछि। मनुश्रुति शास्त्र रे अछि तृतीय अध्याय रे विश्व देवे निवृत्ति जद्यन्य
ଅତିଥିରାବଜ୍ରେତ୍ ତସ୍ୟାପ୍ୟନଂ ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରଦଦ୍ୟାନଂ ବଳିହରେତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକ କରିବ। ସେହି ମନୁସ୍ମୃତି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ବିଧୂମେ ସନ୍ନ ମୁସଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗାରେ ଭୁକ୍ତ ବର୍ଜନେ ବୃତେ ଶରାବ ସମ୍ପାଦେ ଭିକ୍ଷାଂ ନିତ୍ୟଂ ଯଦିଶ୍ଚରେତ୍। ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ରନ୍ଧନ ଧୂମ ବାହାରିଗଲେ ମୁସଳ ଅର୍ଥ ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟିବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାକାଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଆହାରର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପତ୍ରାଦି ପକାଇଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ଭାଗରେ ଏମନ୍ତ ସମୟ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମ ରୋଷେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୃହରେ ସୂତକ ହୋଇନଥିବ, ମୃତକ ହୋଇନଥିବ। ଗୃହରେ ସୂତକ ଓ ମୃତକ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବ ସେ ସମୟରେ ଗୃହର ନାରୀ ପାକାସ୍ପର୍ଶ ହୋଇନଥିବେ। ଆଉ ପାକାସ୍ପର୍ଶ ନାରୀ ପାକଶାଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବେ। ସେ ଗୃହରୁ ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ। ପାକଶାଳା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେପରି ଦୁନିଆକୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଘରର ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିଜ ସଂସାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଓ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୋହୂ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପାକଶାଳା ପ୍ରକୃତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଯଦି ଅପବିତ୍ର କରାଗଲା କିମ୍ବା ଋତୁମତୀ ନାରୀ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେ ନାରୀର ଶୋଣିତ ପାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦେଇପିଣ୍ଡି କରାଯାଇଛି। ଦେଇପିଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଅଁଙ୍କର ପିଣ୍ଡ। ଦିଅଁ ଅର୍ଥ ଠାକୁର। ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ପୂଜା ସେଠାରେ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ତାହା ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢଙ୍କାଇ ରଖାଯାଏ ଯେପରି କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଧୂଳି ପୋକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ନିରମା କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଘର ବହୁତ କିଛି ମାନୁନାହିଁ। ମୁଁ ପରା ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଲା। ତାଙ୍କର ତ ଧନ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନିରବାପା କହିଲେ ଧନ ଅଭାବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି। ମାସକୁ 50,000 ଦରମା ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାସର 15 ଦିନ ପରେ ଧାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି?
ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ମୋଟ 5 ଜଣ। 50,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆସିଲା, ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁକି ଦୁନିଆ କେସ୍ ଆଣି ଘରେ ପୁରାଉଛି? ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କଥା, ପୁଅକୁ ବାପ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ଝିଅକୁ ମା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ମା ଯାହା କରୁଛି ଝିଅ ଦେଖୁଛି ଓ ତାହା ସେ ଶିଖୁଛି। ଝିଅ ସେଇ ଶିକ୍ଷା କରି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏଣୁ ଏପରି ଗୃହରେ ସାଧୁ, ଅତିଥି, ପିତୃପୁରୁଷ, ଠାକୁର କେହି ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖାଣିଆ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଋତୁମତୀ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ପଶି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କର ଯେ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ରୋଷେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଅଶୌଚ ସମୟରେ। ଶେଷରେ ଏହି କର୍ମ କଲେ ଶେଷରେ ସେ ଘରଟି ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଯାଏ। ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଥାଉ। ନିରମା କହିଲେ, ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ନୀତି ନିୟମ, ଯିଏ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିଲା ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ସିଏ ତ ନିଜେ ଶିଖିନାହିଁ, ତା ଝିଅକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବ? 50,000 ଟଙ୍କା ତ ଆସୁଛି, ମନରେ ଗର୍ବ, ଆମର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ନିରବାପା କହିଲେ, ତମେ ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିଲ? ଏହି ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ବାବଦରେ ମହାଭାରତରୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ନିରମା କହିଲେ, ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ। ନିରବାପା କହିଲେ, ହେଉ ଆସ, ଆସିଲେ ମୁଁ ଗଳ୍ପ କହିବି। ମହାଭାରତର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ବାବଦରେ, ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ବାବଦରେ କହିବି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।